अदृष्टवस्तु तदेव लग्नं श्रीमन्देव ताराभवं चन्द्रवन्देव भगवद्भवाय नमो नमः भगवद्भवाय नमो कालाय नमो करुणाय नमो कराय बलप्रवणाय ओम श्री महामंगलगणादेवता गणेशाय नमः अकठारपद्मासं गजाननहर्निशं अनेकदन्तं वरदानां एकदन्तं वास्मे गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते श्री महामंगलगणादेवीं वरवन्दे वास्तवरूपावशोभन्ते स्थानोदयेषाम् अमरपादते उतस्तेषां पराभवेषां देवानारतेस्तो परमेश्वरे आभवत्तां दातारं सर्वं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ओम प्रभावादि संवत्सराज्यश्री शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शशिधरतो फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे वासरस्थवासरे भौमवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशिष्टायां शुभबन्धौ अस्माकम् अस्य यजमानस्य हालगाय गोत्रोर्भस्य वंशोद्भवस्य लक्ष्मणकुमार नामधस्य धर्मपत्नी कांतकुमार नामधस्य सह कुटुम्बानां संपूर्ण आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं योगमाता पचमदल्लि दिव्य सन्निधेन शुभ आयुष्मदे स्वस्ति पद उन्नत अभिवृद्धिरस्तु क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्म अर्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम धनकनक वस्तुवाहन पदवी अभिवृद्धि पदवी उन्नत अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकमाता भोजम्मदल्लि अनुग्रह फल सिद्धिरस्तु मनोवांछार्थफल सिद्धिरस्तु लोकमाता अनुग्रह एवं वेद पुष्पमान प्रजापतिमान पुष्पमान भवति पुष्पोदकाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमो खलविकरणाय बल महालक्ष्मी देवता नमः शिवभक्तानां शुभे शुभोत्तरे पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ध्यान वैरासिद्ध्यर्थं भिक्षा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव परमेश्वरी पादो शिवभक्ताय नमः शुभे सुरत्नपानाय स्व ध्यानाय स्व समानाय स्व ब्रह्मणे नमः भगवान् नमः द्वितीयाभिमान नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरम् आनन्दकर्पूरमङ्गलनीराजनम् उमादेव कोटिलिङ्गेश्वर श्रीनाथादि दुर्लभे कोटुवग दीनजनावतारं संसारसारं जयसारं सदाधारं जयारविन्दे भवं भवामि रहितं भामि आनन्दमङ्गलनीराजनं समर्पयामि लोकमादेवताभ्यो नमः मंगलनीराजनदीपं दर्शयामि बोलो अम्बे माता की जय माधवोजम्मदल्ली की जय ओम राजाधिराजोत्साहिने नमो वयं वै शिवरात्महे रमे कामाय मोक्षं कामेश्वरो वै शवनो ददातु कुबेराय वै महालक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमस्ये मनोवाञ्छावचितरस्तु इष्टकाम्यवचितरस्तु पदवी उन्नत अभिवृद्धिरस्तु तदास्तु संपूर्ण आरोग्यस्तु सुतमैश्वर्यं शतं शतं वायु शतं देवो अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धिरस्तु आलय कंप्लीट
ఆలయ కమిటీ పెద్దలు సోదరులు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ మరి లక్ష్మణ్ కుమార్ నాకు తెలియదు ఏంటంటే మా తండ్రులు తాతల కాలంకి వెళ్ళి ఒక ఊహకరంగా పట్టణానికి ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. మరి అనేక రకాలుగా మా చిన్నప్పటికీ కూడా మా పెద్దలు వీరి పెద్దలు కూడా మరి ఆలయాలను అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ నిత్యం పూజలు సేవలతో నిర్వహిస్తున్న మాట వరకు మోహన్ సెట్ వచ్చిన దర్శనం కోసం రావడం, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ అమ్మవారి ముఖ్య విషయంలో మా మిత్రుడు రాజేందర్ ఎప్పుడు కూడా అన్న ఒకసారి మా తల్లి నుంచి దర్శనం చేసుకొని చెప్పి కోరడం. నేను జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునప్పుడు మొదట్లో కూడా ఈ అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని పెద్ద జీవన్ రెడ్డి గారు దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఖచ్చితంగా అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవాలని చెప్పేసి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జగిత్యాల గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన పెద్దలందరూ కూడా మరి ఎంతో ప్రేమతో ఆప్యాయతతో నేను స్వాగతపడుతున్నాను. అదేవిధంగా మా లోకమాత పుచ్చమ్మ తల్లి కూడా చల్లవి కూడా జగిత్యాల ప్రాంత ప్రజానికాన్ని కూడా అన్ని విధాలు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఐశ్వర్యాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ తల్లి ఎప్పుడు కూడా మొన్న పెద్ద యాక్సిడెంట్లో కూడా నేను ఆ తల్లి దయతో బయటపడ్డా. మరి అమ్మవారు ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజానికాన్ని అండగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు మాకు అన్ని విధాల అండగా ఉన్న పెద్ద నాయకుడు యొక్క రేపు రాబోయే ఆ దేవుడు చల్ల చూసి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టాన వర్గం కూడా 2 రోజులు కూడా శుభవార్త తెలుస్తారని అమ్మవారి దగ్గర కూడా మనస్ఫూర్తిగా మరి అమ్మకు మేము దండం పెట్టుకుంటున్నాం. దాన్ని కూడా శుభవార్త తెలిసే విధంగా నిర్ణయం జరగాలని కోరుకుంటూ, మరొకసారి మా మిత్రులందరూ కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా 15 సంవత్సరాలకి ఓడిన గెలిచిన ప్రజల మధ్య ఉండి మరి దేవుడి దయతో అమ్మవారి దయతో మరి మొదటిసారి ఈ ప్రాంతానికి వచ్చినప్పటికీ ఎలక్షన్ కూడినప్పటికీ నా బాధ్యతగా అమ్మవారి మొక్కు తీర్చుకోవడం నా బాధ్యత కాబట్టి నేను అమ్మవారి మొక్కు తీర్చుకుంటూ ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆ శక్తి కొద్ది తల్లి దగ్గరికి వస్తానని మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ ఈ ఆలయానికి సంబంధించిన ఎక్కువగా ప్రభుత్వం తరఫున ఎప్పుడు ఏ చిన్న విషయం చెప్పినా కూడా నా బాధ్యతగా మీరు ఏ పని చెప్పిన ఆలయ అభివృద్ధి విషయంలో కూడా నేను మీకు ముందు వరుసలో ఉండి ఆ పని అయ్యే విషయంలో కూడా ఆ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఆ సమస్య పరిష్కారంలో ముందులో పడతానని తెలియజేసుకుంటూ, ఎందుకంటే ఆ తల్లి దయ ఉంటే మనందరం చల్లగా ఉంటాము. రాజకీయ పరంగా ఈ స్థాయిలో ఉన్నాము అంటే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎన్ని కష్టాలు ఉంటాయి అనేది ఆ ప్రజాజీవితంలో నాయకులు తెలుసు కాబట్టి ఆ ప్రజల దయ ఆ అమ్మవారి దయ ఎప్పుడు మనకు ఉండాలి. అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా మనందరం చల్లగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరొక్కసారి అమ్మకు శిరస్సు వంచి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ